Hi guys, how are you? So today we are going to discuss about 17th group elements, 17th group P block elements. Already 16th completed in before class. Today we started 17th group elements. What are the 17th group elements? Halogens or 17th group elements. What are the halogens? Fluorine, chlorine, bromine, iodine and oxygen. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, oxygen are the 17th group elements. In this class, we have to discuss about those elements, elements properties. First is the atomic number, then electronic configuration, oxidation states, ionization potential, next electron gain enthalpy, electronegativity, then boiling points and melting points, reactivity order, those properties. Okay, Nana? See first oxidation number, first atomic numbers and electronic configuration. What are the halogens? First one is fluorine. I am not writing fluorine. Next chlorine, bromine, iodine and astatine. Astatine. So fluorine means FO. Chlorine means you take the chemical formula ClO, bromine BRO, iodine I, astatine AT. AT. Fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Okay. Then see atomic numbers of those elements. Atomic numbers. First one is fluorine is 9. Then chlorine is 17. Then bromine is 35, iodine is 53, then oxygen is 85. 85, oxygen is 85. So many times we are discussed, that means we are calling 3 elements only halogens. We consider 3 elements only halogens. Sometimes only we not listen up to now. We not listen oxygen. Oxygen winner eppadaina లేదు. Why? Because it is a radioactive element. We not consider, we not mention here properties. We not mention here properties. So oxygen is the one of the halogen, but we not consider it. We not discuss about oxygen. Only 3 elements: fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, this is the radioactive element. Weather బట్టి చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. రేడియోయాక్టివ్ అంటే వెదర్లో ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులు బట్టి ఏమవుతుందంటే దాని ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. దెన్ ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్. ఒకసారి వెళ్ళండి. 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హాలోజన్స్. Halogens are the outermost electronic configuration is the NS2Np5. Outermost electronic configuration is NS2Np5. See the first electronic configurations of those elements. First one is fluorine. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. 1s2, 2s2, 2p5 means here 2 electrons, 4 plus 5, 9 electrons enough now. Here I am taking NS2 as helium. Helium is the helium atomic number is 1s2. Then 17 means I am taking here neon. Neon atomic number is 10. Then you have to take 1s2, 2s2, 2p6. Then 3s2, 3p5. 35. Bromine atomic number is 35. Here you take argon. Argon atomic number is 18. Then you write here 18. 3d10. 4s2, 4p5. 18 plus 10, 28 plus 2, 30, 35. Then here iodine is the atomic number 53. You take here krypton atomic number. Then you write here 4d10, 5s2, 5p5. 36 plus 10, 46. 46 plus 7 సరిపోయింది కదా 53. 53
53 సరిపోయింది కదా, 36 10 46 47 48 53. Then oxygen is the, you take here xenon atomic number 54, here 4f 14, next 5d 10, 6s2 6p 5. Count once. Xenon 54 plus 14 is 68, 78, 78 plus 2 80, 80 plus 5 85. Okay, these are the electronic configurations of 17 group elements. Okay, the outermost electronic configuration of 17th group elements is NH2NP5. NH2NP5. Then ionization potential, electronegativity. Once you revise the periodic table, periodicity properties in groups from top to bottom, the ionization potential is increases or decreases? Decreases. Why the decreases? The ఏమవుతుంది, దాని సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు ఏం రాస్తారు, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. అంటే నేను చెప్పేసాను చూడండి ఒకసారి. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. అంటే టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇవి చూద్దాం. సో ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ అన్న. సో పైనుంచి కిందకి ఇలా వచ్చే కొద్ది ఏమవుతుందని చెప్పాను నేను, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫ్లోరిన్, తర్వాత క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా సేమ్ నాన్న. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా ఏమవుతుంది, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది, అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో డిక్రీజ్ అవడం వల్ల మీరు ఏం రాస్తారు, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజెస్. సేమ్ టైం సేమ్ అయనైజేషన్ అంటే అయనైజేషన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా సేమ్ అలాగే రాయండి. ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈస్ డిక్రీజెస్ బికాస్ ద ఏమవుతుంది, సైజ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ అని రాయండి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ ఈజ్ కలర్స్ నాన్న. కలర్స్ స్టేట్, ఫిజికల్ స్టేట్, కలర్. ఫస్ట్ ఫిజికల్ స్టేట్ చూద్దాం. అయనైజేషన్ మనకి ఏమైంది, అటామిక్ నెంబర్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ అటామిక్ నెంబర్స్, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ చెప్పుకోలేదు. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ తెలుసు మీకు, డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫిజికల్ స్టేట్ నాన్న. ఫిజికల్ స్టేట్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. So fluorine is the one of the gas nana, gas. Chlorine also gas. Bromine is the liquid nana, bromine is liquid. Then iodine is solid. Iodine is solid. Fluorine is gas, chlorine also gas. Bromine is liquid state nana. ఇది గ్యాస్ స్టేట్ లో ఉంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్ ఆర్ ఇన్ గ్యాస్ స్టేట్, బ్రోమిన్ ఈజ్ లిక్విడ్ స్టేట్, అయోడిన్ ఈజ్ ఆల్సో సాలిడ్. అయోడిన్ ఏమవుతుంది, సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఒకసారి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వినున్నానా, స్థితులు తెలుసు కదా మీకు, ద్రవస్థితి, ఘనస్థితి, వాయుస్థితి అని. ఇవి రెండు వాయుస్థితిలో ఉంటాయి. బ్రోమిన్ వచ్చేసరికి ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది, అయోడిన్ వచ్చేసరికి ఘనస్థితిలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మీకు అటామిక్ నెంబర్ తెలుసు కదా. అటామిక్ నెంబర్ అంటే పరమాణు సంఖ్య. పరమాణు సంఖ్యలు అంటే ప్రతి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి అవే రాసుకోండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా సేమ్ వస్తుంది. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కూడా మీరు రాయగలరు కదా. పరిమాణం పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, పరమాణు సైజు పెరగడం, ఆ పరమాణు సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ పరమాణు సైజు పెరుగుతుంది గ్రూప్స్ లో, పైనుంచి కిందకి వెళ్లే కొద్దీ. ఆ విధంగానే 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లో కూడా ఫ్లోరిన్ నుంచి అయోడిన్ కి పరిమాణం పెరగడం వల్ల అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. అలాగే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా అంతే. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ గ్రూప్స్ లో పైనుంచి కిందకి పోయే కొద్దీ ఏమవుతుంది, పరమాణు సైజు పెరుగుతుంది. ఎందుకు పరమాణు సైజు పెరుగుతుంది, పరమాణు సంఖ్య పెరగడం వల్ల పరమాణు సైజు పెరుగుతుంది. ఆ పెరగడం వల్ల ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూ, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఎందుకు తగ్గుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ కాబట్టి
సైజు పెరిగే కొద్దీ అట్రాక్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కి తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ తీస్తాం కాబట్టి తగ్గుతుంది అని రాస్తాం. ఓకే, ఇవి ప్రాపర్టీస్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. మీకు అందరికీ తెలుసు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ అంటే ఎలా రాస్తాం? Cl మైనస్, Br మైనస్, F మైనస్ అని రాసుకుంటాం. Cl మైనస్, Br మైనస్ అని రియాక్షన్స్ లో రాస్తారు కదా. యాక్చువల్గా మన అందరికీ తెలిసిన ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటంటే -1. -1 ఈజ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ద 17th group elements. Halogens యొక్క కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ద -1 అన్న. దెన్ ఇట్ విల్ షోయింగ్ +1 oxidation state, +3 oxidation state, then +4, not +4, +5, then 7 also showing nana, +7, +1, 3, 5, 7 also showing nana. Why? Because except fluorine, this one not, except fluorine, remaining 3 elements are showing +1, +3, +4, 5, +7 oxidation states, because fluorine is very small in size. At the same time, see, once the atomic number is 9, atomic number 9 means once you write electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p5. So see here, not that any empty d shells, d subshells లేవు. అలాగే మనం క్లోరిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ 1s2, 2s2, 2p5, 3s2 ఏమవుతుంది 17 కదా, 3p5 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి 3p తర్వాత మనకి ఎంటీగా ఉన్న సబ్షెల్ ఏంటి 3d కదా, 3p తర్వాత 3dలోకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంటీ డి సబ్షెల్ ఉన్నట్టు క్లోరిన్లో. కానీ ఆ ఎంటీ డి సబ్షెల్ ఫ్లోరిన్లో ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఫ్లోరిన్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాను, నేను క్లియర్గా రాస్తున్నాను చూడండి. ఇది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. Fluorine, why the showing fluorine is the plus remaining compared to remaining all halogens? Why the fluorine is showing +1 or -1 oxidation state? Remaining +1 కూడా చూపిస్తాయని చెప్పాం, కానీ ఫ్లోరిన్ చూపించదు అన్నాను. ఎందుకు చూపిస్తుంటే చూడండి, ఫ్లోరిన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ 9 ఉన్నాయి. ఆక్సిడేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ 1s2, 2s2, 2p5. తర్వాత దేనికి వెళ్తుంది? 3s2, 3p5, 3d, తర్వాత 3dకి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంటీగా ఉన్న సబ్షెల్ 3s, 3p. దెన్ యూ రైట్ క్లోరిన్ ఈజ్ ద 17 అటామిక్ నెంబర్, 1s2, 2s2, 2p5, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p5, 3s2, 3p5. So here then the next electron going to that means the chlorine is going to exit state. ఇది ఎగ్జిట్ స్టేట్కి వెళ్తే 3dలోకి వెళ్తుంది. సో 3dలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని చూపిస్తాయి. కానీ దెన్ బాండ్ డిసోసియేషన్ మీన్స్ బంధ విచ్ఛత్తి. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, బాండ్ డిసోసియేషన్ మీన్స్ బంధ విచ్ఛత్తి. బాండ్ డిసోసియేషన్ means bond dissociation enthalpy from top to bottom. This one also decreases, తగ్గుతుంది పైనుంచి కిందికి. అంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ అంటే F2Cl2 Br2 I2 తీసుకుందాం. బంధ విచ్ఛేదం అంటే బాండ్ ఫార్మేషన్ కదా, ఎఫ్కి ఉన్న బాండ్ ఫార్మేషన్, క్లోరిన్కి ఉన్న బాండ్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ బంధ విచ్ఛేది బాండ్ డిసోసియేషన్. బాండ్ ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుందో చూపిద్దాం. సో దిస్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఆల్సో డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. బట్ హియర్ వన్స్ హియర్ బాండ్ డిసోసియేషన్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం ఎలా రాయాలి? పైనుంచి కింద డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కదా ఆర్డర్. క్లోరిన్ అంటే ఫ్లోరిన్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ అని రాస్తాం. యాక్చువల్లీ బాండ్ డిసోసియేషన్ క్లోరిన్లో జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ బ్రోమిన్, దెన్ ఫ్లోరిన్, దెన్ అయోడిన్. వై? బికాస్ ఇన్ ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే ఒంటరి జంటలు ఉంటాయి ఫ్లోరిన్ పైన. సో దిస్ 2 lone pair of repulsion between the 2 lone pair of electrons on 2 fluorines.
సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ డిక్రీజెస్ కంపేర్ టు ద క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్. ఇక్కడ మనకి ఎఫ్కి పైన లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, రిపల్షన్స్. సో ఈ రిపల్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్లోరిన్ కన్నా బంధ విచ్ఛేత్తి అండ్ బాండ్ అసోసియేషన్ క్లోరిన్లోని బ్రోమిన్లోని జరుగుతుందన్న. తర్వాత ఫ్లోరిన్ అయోడిన్. రిపల్షన్ బిట్వీన్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆన్ బోత్ ఫ్లోరిన్ అయాన్స్ అండ్ ఫ్లోరిన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అంటే repulsion between the lone pair of electrons is the correct, okay, bond dissociation value. Then Grahe enthalpy, that means gain enthalpy, bond gain enthalpy, electron gain enthalpy, not bond. Electron gain enthalpy is the Grahe enthalpy, electron Grahe enthalpy, gain enthalpy. Electron gain enthalpy also decreases from top to bottom and decreases from top to bottom. Here are the decreases means fluorine, then chlorine, bromine, iodine. ఇది యాక్చువల్ ఆర్డర్ ఇలా రావాలి కదా, కానీ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుందన్న. అంటే దీనికి తక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత దీనికి, తర్వాత దీనికి. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్ క్లోరిన్, దెన్ ఫ్లోరిన్, దెన్ బ్రోమిన్, దెన్ అయోడిన్. గెయిన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి? ఫ్లోరిన్ అనేది స్మాల్ ఇన్ అటామిక్ సైజ్. ద రిపల్షన్స్ ఆఫ్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ద రిపల్షన్స్ టేకింగ్ సో మచ్ ఎనర్జీ, కన్జ్యూమ్డ్ సో మచ్ ఎనర్జీ. సో ద ఫ్లోరిన్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. గెయిన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి? తీసుకోవడమే కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ టు క్లోరిన్. అంటే క్లోరిన్ రెడీగా ఉంటుంది, రెడీ టు టేక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద స్మాల్ ఇన్ సైజ్లో స్మాల్ ఉంటుంది. దాని మీద ఉండే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్షన్స్ వల్ల అది దాని ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది. కానీ ఆ ఎనర్జీ అనేది వేరే ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవడానికి అనేది గెయిన్ ఎంథాల్పీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దానికన్నా క్లోరిన్కి గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఆర్డర్ రాసుకోవాలి. I shall go from top to bottom decreases by except fluorine. Fluorine की दी property ఏంటంటే small in size. Repulsion between the lone pair of electrons. The next topic is reactivity order nana. Reactivity order. Reactivity order is also decreases from top to bottom. Reactivity order. From top to bottom decreases reactivity. This one also decreases. Why? See, once fluorine is more reactive than chlorine, bromine, iodine. This is the order of reactivity of halogens. This reactivity order lo halogens is ready to react with other elements. Fluorine, chlorine, bromine, iodine is the order of the reactivity. Okay. Then the next topic is preparation of chlorine. Keep side heading nana. Very important topic. Preparation of chlorine. So here giving 3 methods nana. Preparation of chlorine is very important topic and we guarantee question. Preparation of chlorine compulsory వచ్చే క్వశ్చన్ అన్న. 3 methods are there. First one is laboratory method. Second one is Decon's method. Decon's is the scientist name. Decon's method. Laboratory method means ప్రయోగశాల విధానము. Decon's method means Decon పద్ధతి. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో క్లోరిన్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ HCl హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేసి మనం క్లోరిన్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు లాబొరేటరీ మెథడ్ ఉంది కదా, ప్రయోగశాల విధానము. లాటరీ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ లాబొరేటరీ. మనం మన ల్యాబ్లో చేయొచ్చు ఈ రియాక్షన్. నేను మీ చేత చేయిస్తాను చూడండి. MnO2 ప్లస్, MnO2 అంటే మాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ HCl నాన్న. The action of concentration HCl on MnO2 to get chlorine. మనం కాన్సన్ట్రేషన్ HCl MnO2లో వేయగానే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే క్లోరిన్ అంట. ఇక్కడ ఎలా రాస్తామంటే కాన్సన్ట్రేషన్ 4 moles తీసుకున్నాం. 4 moles. ఇది MnO2. MnO2 means manganese dioxide. MnO2 plus 4HCl. 4HCl to form chlorine here. Chlorine means first you write, మనం chlorine prepare చేస్తున్నాం కాబట్టి chlorine రాసేసుకోండి. Cl2
తర్వాత MnCl2 రిమైన్ 4 Cls ఆర్ దేర్. 4 Cls ఇక్కడ 2 Cls రాసాను, రిమైనింగ్ 2 Cls ప్లస్ రిమైనింగ్ 4 Hs, 2 Os మీన్స్ 2 H2O వాటర్ మాలిక్యూల్. మనం ఇక్కడ క్లోరిన్ ప్రిపేర్ చేసాం కదా, ఇది ప్రయోగశాల విధానం, ఇది మనం ల్యాబ్లో చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ డెకాన్స్ మెథడ్. డెకాన్స్ మెథడ్లో చేస్తాం. డెకాన్స్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తామంటే రియాక్షన్ బిట్వీన్ ఈ డెకాన్స్ మెథడ్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి? ఆక్సిడేషన్ ఈస్ ద యాడింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఆల్రెడీ ఐ థాట్ యూ. సో యాడింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ క్లోరైడ్ ఎట్ 723 degrees Celsius. దేన్ని ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ విత్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్, అంటే వాతావరణంలో ఉన్న ఆక్సిజన్తో ఆక్సిడీకరణం చేయిస్తాం. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దేని సమక్షంలో? కాపర్ క్లోరైడ్, అలాగే టెంపరేచర్ 723 Kelvin. రియాక్షన్ చూడండి, 4 HCl తీసుకున్నాను, ఆక్సిడేషన్ O2. ఆక్సిడేషన్ అంటే O2ని యాడ్ చేయడం కదా. దెన్ ఇక్కడ కాపర్ క్లోరైడ్ 723 Kelvin టెంపరేచర్. 723 Kelvin టెంపరేచర్. ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందో చూడండి, 4 HCl ప్లస్ O2 అంటే మనకి కావాల్సిన Cl2. ఇక్కడ 4 moles ఉంది కాబట్టి 2 Cl2 ప్లస్ 2 H2O. సరిపోయిందా? బ్యాలెన్సింగ్ చూసుకోండి. 2 O's 2 Cl's 4 H's సరిపోయింది కదా. 4 HCl ప్లస్ O2 gives rise to 2 Cl2 plus 2 H2O. Chlorine preparation అన్న, chlorine. This is also chlorine. You write the names nana, chemical names. Here MnO2 means manganese dioxide. Okay. Laboratory method, Decaun's method. ప్రయోగశాల విధానం. ప్రయోగశాల విధానంలో ఏదో అసలు మాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ని గాఢ HClతో చర్యను అందించగా మనకు కావాల్సిన క్లోరిన్ ఏర్పడుతుంది. అలాగే డెకాన్స్ మెథడ్లో ఏం రాస్తారు? హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని వాతావరణ ఆక్సిజన్తో ఆక్సీకరణం వాతావరణ ఆక్సిజన్తో కాపర్ క్లోరైడ్, అలాగే ఉష్ణోగ్రత 723 Kelvin వద్ద చర్యను అందించగా మనకి క్లోరిన్ ఏర్పడుతుంది. ఇది డెకాన్స్ మెథడ్, ల్యాబొరేటరీ మెథడ్. ఓకే. దెన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్. ద థర్డ్ మెథడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ అంటే ఇది విద్యుత్ విశ్లేషణ పద్ధతి అంటాం కదా తెలుగులో. ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్. థర్డ్ మెథడ్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్. ఈ మెథడ్కి ఏంటంటే దీన్ని ఏమంటాం తెలుగులో విద్యుత్ విశ్లేషణ విధానము అంటారు. ఈ విద్యుత్ విశ్లేషణ విధానంలో కూడా మనం క్లోరిన్ తయారు చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ద NaCl సొల్యూషన్. NaCl అంటే తెలుసు కదా, సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్. సోడియం క్లోరైడ్ అంటే సాల్ట్, ఇంట్లో యూజ్ చేస్తాం కదా సాల్ట్, దాన్ని ఏమంటే బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ అంటాం. బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. బ్రెయిన్ అంటే ఈ బ్రెయిన్ కాదు, బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. NaCl అంటే సాల్ట్ వాటర్ తీసుకుని దాంతో NaClలో క్లోరిన్ ఉంది కదా, దాంతో క్లోరిన్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్లో. దీనికి డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎలక్ట్రోలైటిక్ అనగానే మీకు యానోడ్ క్యాథోడ్ రియాక్షన్స్ అవి తెలుసు కదా. యానోడ్ దగ్గర ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర రియాక్షన్ జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి క్లోరిన్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈస్ ద సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్. దట్ మీన్స్ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. ఓకే. దెన్ సీ ద డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఫస్ట్. See the electrolytic method. In electrolytic method, the instrument see once. This is one container, Anna. See visible to you one U-tube. U-tube visible అవుతుంది కదా మీకు U shape లో. ఇప్పుడు U-tube ఇది నేను ఇప్పుడు గీస్తున్నాను కదా. This U-tube is made with steel, perforated steel. Then here see some dark dots I will show inside the U-tube. Inside U-tube లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఈ కోటెడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఆస్బెస్టాస్ కోటెడ్ అన్న. ఆస్బెస్టాస్ metal is suspended on inside the U-tube. Then this dark color rod, see the graphite rod. This is act as a anode. This is suspended in the brain solution. U-tube తీసుకున్నా. సో ఈ యూట్యూబ్ లోపల ఏముందంటే యూట్యూబ్ అనేది స్టీల్తో తయారైంది. దీని లోపల ఆస్బెస్టాస్తో కోటెడ్ ఆస్బెస్టాస్ రేక్ ఉంది లోపల. దీనిలో ఏం తీసుకుంటే బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ అంటే సాల్ట్ వాటర్ NaCl సొల్యూషన్ తీసుకుని ఇవి సస్పెండెడ్ ద గ్రాఫైట్ రాడ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ సొల్యూషన్. ఈ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్లో మనం సస్పెండ్ చేసాం అంటే పెట్టాం ఏంటి? గ్రాఫైట్ యానోడ్. గ్రాఫైట్ని సస్పెండ్ చేసాం ఇందులో.
ఇది గ్రాఫైట్ అనేది యానోడ్ గా పనిచేస్తుంది, గ్రాఫైట్ యానోడ్. దెన్ ద మెటల్ స్టీల్ యూట్యూబ్ ఇస్ ద క్యాథోడ్ మైనస్, ఇది క్యాథోడ్, ఇది యానోడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు యానోడ్ క్యాథోడ్ ని మనం ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి పవర్ పంపిస్తాం అంటే కరెంట్ పంపిస్తాం. పంపించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇందులో ఉన్న సొల్యూషన్ ఏంటి, NaCl సొల్యూషన్, సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్. దిస్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ డిసోషియేట్, దట్ మీన్స్ అయనైజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ పంపావో ఏమవుతుంది, Na+ కింద Cl- కింద అయనైజ్ అవుతుంది. అంటే Na+ Cl- ఏమవుతుంది, NaCl అనేది ఎప్పుడైతే పవర్, when you supply the power to the anode and through the anode and cathode, the NaCl solution is ionized to form Na+ Cl-. Na+ Cl- ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ Na+ Cl- లో మళ్ళీ ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, యానోడ్ దగ్గర రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ రెండు రియాక్షన్స్ ద్వారా మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే క్లోరిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి O2 అవుట్లెట్, మనకి O2 కూడా ఫామ్ అవుతుందని రియాక్షన్స్ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ దాంట్లో మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ O2 ఈ అవుట్లెట్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. మనకి బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ లో అయాన్స్ డిసోసియేషన్ ద్వారా మనకి ఫామ్ అయిన క్లోరిన్ అనేది దీని ద్వారా, ఈ ట్యూబ్ లో ఉన్న ఇక్కడ అవుట్లెట్ చూపించాను చూసారా, ఈ అవుట్లెట్ ద్వారా క్లోరిన్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. గ్రాఫైట్ అనేది యాక్ట్ యాజ్ ఎన్ యానోడ్ అండ్ స్టీల్ మెటల్ యూజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ క్యాథోడ్. Then here down, see this is brain solution, this is U-tube cathode. Here see the outside, here see the down of the container. When the electrolytic process is finished, the brain solution carried out from the U-tube to here. ఇక్కడ U-tube నుంచి ఈ U షేప్ లో ఉన్న ట్యూబ్ నుంచి ఇక్కడికి NaOH సొల్యూషన్ ఎలా వస్తుందంటే బై స్టీమ్. అంటే ఏంటి, ఆవిరి పడుతుంది కదా. ఎప్పుడైతే వేడిగా మనం పవర్ పంపించామో దీనికి ఆవిరి పడుతుంది కదా, ఆవిరి స్టీమ్. సో అది ఇక్కడికి మన డ్రాప్ వైజ్ పడి ఇక్కడ మనకి NaCl సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. వెన్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఇస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఎలక్ట్రాలిటిక్ మొత్తం ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీనికి ఆవిరి వచ్చింది, ఇక్కడికి స్టోర్ అవుతుంది NaOH సొల్యూషన్ అనేది. ఇది స్టీమ్ ఇన్లెట్, ఇక్కడంతా ఇదంటే స్టీమ్ ఇన్లెట్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనకి బయటకు వెళ్తుంది అనమాట స్టీమ్, ఆవిరి అనేది. ఆ ఆవిరిలో కూడా మనకి NaOH సొల్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కిందకి వస్తుంది. ఓకే, బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఇస్ ద NaCl సొల్యూషన్, అంటే సాల్ట్ వాటర్. ఇక్కడ మనకి ఇది ప్రాసెస్ నాన్న, ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తారు. డయాగ్రామ్ గురించి దీని మెథడ్ ఏమంటే నెల్సన్ సెల్ మెథడ్ అంటారు. నెల్సన్ ఇది సైంటిస్ట్ నేమ్. నెల్సన్ సెల్ మెథడ్, ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ అన్నా నెల్సన్ సెల్ మెథడ్ అన్నా ఒకటే. సో ఈ ప్రిపరేషన్లో లార్జ్ స్కేల్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ క్లోరిన్ ఇన్ లార్జ్ స్కేల్. ఎక్కువ అమౌంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేయాలంటే కనుక మనం ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేస్తాం క్లోరిన్. ప్రయోగశాల విధానము నెక్స్ట్ డికౌంట్స్ మెథడ్లో మనకి హై క్వాంటిటీ రాదు, అంత లార్జ్ స్కేల్లో మనం ప్రిపేర్ చేయలేం. కాబట్టి బై యూజింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ లార్జ్ అమౌంట్, దట్ మీన్స్ లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ Cl2 క్లోరిన్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇది డయాగ్రామ్ అనేది బ్రెయిన్ సొల్యూషన్, స్టీల్ రాడ్, ఇదేమో మనకి క్యాథోడ్గా వర్క్ చేస్తుంది. గ్రాఫైట్ అంటే యానోడ్గా వర్క్ చేస్తుంది. Cl2 ఇలా అవుట్లెట్, దీని ద్వారా Cl2 బయటకు వెళ్తుంది. Cl2 గ్యాస్ కదా. దెన్ NaOH సొల్యూషన్. ఇక్కడ మనకి NaCl అనేది Na+Cl- కింద విడిపోతుందని చెప్పాను. మీకు ఇక్కడే రియాక్షన్స్ రాస్తున్నాను, రాసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ విపులంగా చూపిస్తాను. ఇక్కడ Cl ఫామ్ అయిందంటే 2Cl- ఏం ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. Cl2 + 2 ఎలక్ట్రాన్స్ నన్ను, Cl2 + 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ నేను 2H2O తీసుకున్నా, అంటే సాల్ట్లో ఏమేస్తాం, వాటర్ వేస్తాం కదా. Cl2 తీసుకున్నా ప్లస్ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే 2OH- ఫామ్ అయింది. అంటే 2OH- ప్లస్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, 2H2O + 2 ఎలక్ట్రాన్స్. మళ్ళీ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, H2 ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది, H2 అవుట్లెట్ అన్నాను కదా. 2H2Oకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి కదా. ఇది ఏ రియాక్షన్, ఎక్కడ రియాక్షన్, ఇది యానోడ్ రియాక్షన్, ఇది క్యాథోడ్ రియాక్షన్. మనకి క్లోరిన్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది, యానోడ్ దగ్గర, క్యాథోడ్ దగ్గర. యానోడ్ దగ్గర మనకి క్లోరిన్ ఫామ్ అవుతుంది, అది కూడా 2 మార్క్స్ బిట్. సో 2OH- + H2, ఇక్కడ H2 అనేది ఇంక దీని ద్వారా ఈ అవుట్లెట్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ ఇక్కడ Na+ ఫామ్ అయింది కదా, ఇక్కడ Na+, ఈ OH- కలిపి మనకి NaOH ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రియాక్షన్స్ నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను, డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకొని క్లియర్గా. H2 ఎలా ఫామ్ అయింది, Cl2 ఎలా ఫామ్ అయింది, బ్రెయిన్ సొల్యూషన్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా. NaOH సొల్యూషన్ నాట్
NaCl సొల్యూషన్ అంతే. ఓకే, ఈ స్టీమ్లో మీకు ఇంకా NaOH సొల్యూషన్ చూపించాను కదా, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దామా యానోడ్ రియాక్షన్ క్యాథోడ్ రియాక్షన్స్ అరేంజ్ చేసేసి. యానోడ్ ఫస్ట్ NaCl ఎలా డిసోషియేట్ అవుతుందంటే ఎలా అయనైజేషన్ అవుతుంది, Na ప్లస్ Cl మైనస్, దెన్ యూ టేక్ Cl 2Cl మైనస్ gives rise to Cl2 plus 2 electrons అని ఎట్ క్యాథోడ్ ఎట్ యానోడ్. దెన్ టేక్ 2Cl మైనస్, ఏం కలుపుతాం వాటర్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి 2H2O అని రాసుకోండి. 2H2O ప్లస్ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేయండి. ఏం ఫామ్ అవుతుంది, 2OH మైనస్ ప్లస్ H2 సరిపోయింది కదా, 2 మైనస్ 2 సరిపోయింది, 2 ఓలు 2 ఓస్ సరిపోయాయి కదా. ఎట్ క్యాథోడ్ యానోడ్ క్యాథోడ్ ఎట్ క్యాథోడ్ ఎట్ యానోడ్. దెన్ ద రియాక్షన్ చూడండి, Na ఉంటుంది ఇక్కడ, Na ప్లస్ ఫామ్ అయింది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ OH మైనస్ ఫామ్ అయింది, రెండు కలిపి NaOH ఫామ్ అవుతుంది. డౌన్లో మనకి చూపించాను కదా, డౌన్ ఒక కంటైనర్లో NaOH స్టీమ్ ఫామ్ అవుతుందని అది NaOH. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్. ఓకేనా? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ మీరు మొత్తం అన్నీ ఫెయిల్ చేసి నాకు నోట్స్ రాసి వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి. ఓకే, బాయ్, థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్.